An object 4 centimeter high is placed at a distance of 27 centimeter in front of convex lens of focal length 18 centimeter. Find the position, nature and size of the image form. చెప్పండి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అన్నారు కదా, కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ +18 గా తీసుకోవాలి పాజిటివ్, ఎందుకంటే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అది మర్జ్ అవుతాయి ఫోకస్. నెక్స్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ 4 సెంటీమీటర్ హై అన్నారు అండ్ హెచ్ఓ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు 4 సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. And object distance is how much here? Placed at a distance of 20 centimeter, that is minus 27 centimeter. Then we have to find the v value, m value, size kuda adigaru kabatti hi value kuda. Okay, so you have to find all these things and draw the ray diagram also. What is the lens formula? 1 by e minus 1 by u is equals to 1 by 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. Okay, so from this we have to find the 1 by v value. So minus 1 by u, take it this side, it will become plus 1 by u. Substitute the values now. 1 by 18 minus 1 by 27, 1 by v. So next question. చెప్పండి ఇప్పుడు 18 కి 27 కి ఎల్సిఎం ఏమై ఉందో 54. 1 by v equal to 54. 18 how many times 54? 18 3 times 54. 27 2 times 54. So 3 minus 2 is 54. So okay, v equal to plus 54 centimeter means it is real image, not inverted. Real images are all are inverted. Then how do you find the magnification now? This is the image distance. We got here 54. What is the m value? m is equals to v by u. M equal to v by u. Okay. What is the v we got here? 54 and u value is minus 27. So which is equal to minus 2. So if magnification is negative, what it will indicate? If magnification is negative means it will indicate real and inverted image. Okay. If magnification is greater than 1 unte, so magnification value greater than 1 undi kada, so image is enlarged image. Then how do you find the hi value? m equals to hi by ho, image height by object height equal to magnification. Then hi equal to, we can write like this, hi equal to magnification into ho. Magnification value we got here how much? That is minus 2. So minus 2 and image height, sorry, object height is how much here? 4 centimeters. So that is minus 2 into 4 is minus 8. What is the size of the image? Size of image is greater than object says, so it is an enlarged image. Size of the image is 8 centimeters. So it is inverted image, right? Note down this. Height of the object is how much here? Height of the object is 5 centimeter. So what is the focal length of convex lens? That is plus 20 centimeter. The distance of the object from the lens is given here how much? That is object distance is minus 30 centimeter. So we need to find the image distance and nature of the image, that is not magnification, and we have to find the image height also, size of the image. Okay. So now use the lens formula. What is the lens formula? 1 by f is equals to 1 by u minus 1 by u. Okay, 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. Just 1 by v equal to 1 minus 1 by u, take it here. It will become plus 1 by u. Now you substitute the values. Substitute the values. 1 by f equal to 1 by v minus, sorry, 1 by v equal to, sorry, 1 by v equal to 1 by f plus 1 by u. What is the f value we have here? 1 by 20. Okay, so plus 1 by u, that is minus 1 by 30. What is the LCM of 20 and 30? 20 table of 60 వస్తుంది, 30 table of 60 ఎక్కడ వస్తుంది? 20 how many times 60? 23 is 60. 30 how many times 60? 3 minus 2 is 1. So 1 by 60, 1 by v. Okay. v equals to So 1 by v, then v equal to 60.
V equal to plus 60 centimeters. So now you write here the distance of the image from the lens is how much. So you will get the image other side of the lens. Okay, other side of the lens మీకు image form అవుతుంది. So image distance is equal to your 60 centimeter plus 60 centimeter plus 60. Now you have to find out the value of magnification. Magnification equal to V by U. V value we got here 60 and U value is how much? Minus 30. So 60 by minus 30 is how much? Minus 2. So if magnification is negative, so what it will indicate? It indicates real and inverted image. Real and inverted image you will get. So if magnification value is greater than 1, it indicates enlarged image. Enlarged image. Okay, so now we have to find out the HI. So we have a formula, magnification equal to HI by HO, image height by object height. So image height equal to magnification into object height. Magnification value just now we got here minus 2 and object height given here 5. So image height is minus. Okay, try to draw the ray diagram. దీనికి రే డయాగ్రామ్ గీస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది. ఓకే, మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An object is situated at 8 cm from a convex lens of focal length 10 cm. Find the position and nature of the image. Draw a ray diagram to illustrate the formation of image. Okay, so object is situated at 8 cm from a convex lens అన్నారు. అంటే u value minus 8 cm, రైట్. ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ 10 cm. సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఫోకల్ లెంత్ డిస్టెన్స్ కంటే కూడా తక్కువ డిస్టెన్స్లో మీరు ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేస్తారు. అంటే ఈ లెన్స్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది. మీకు ఈ కేసులో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వైపే మీకు ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే V వాల్యూ కూడా మీకు నెగటివే రావాలి. ఓకే, సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత పొజిషన్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, సో దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. అండ్ సైజ్ అడిగారు, ఇక్కడ అడగలేదు. సో అండ్ మీకు సైజ్ కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ హైట్ కూడా ఇస్తే అప్పుడు ఇమేజ్ హైట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Not required. Now you see, what is the lens formula? Lens formula equal to 1 by F. 1 by F equal to 1 by V minus 1 by F equal to 1 by V minus 1 by U. So lens formula equal to 1 by F equal to 1 by V minus 1 by U. From this we have to find the 1 by V. So plus minus 1 by U, take it this side, it will become plus 1 by U. Yes or no? Yes. So 1 by F value is 1 by 10. So U value is negative. That is minus of minus. Sorry, minus only. Okay, plus okay. 1 by 10 minus 1 by 8. So next one is. Okay, so what is the LCM of 10 and 8? 10 table lo 8 table lo వచ్చే కామన్ నెంబర్ 40 కదా. So 10 how many times? 10 4 ja 40. 8 how many times? 8 5 ja 40. అంటే ఎంత వస్తుంది? minus 1 by 40. And V value equal to minus 40 వచ్చి చెప్పాను కదా, V value నెగటివ్ లో రావాలని. సో మీకు వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. V equal to minus 40 centimeter. Okay. సో నెక్స్ట్ వన్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. నేచర్ మీకు దీన్ని బట్టి కూడా చెప్పొచ్చు, వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ అని. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ కూడా కనుక్కొని కూడా చెప్పొచ్చు. Magnification equal to V by U. Now you see what is the V here? Minus 40 and U value is how much here? U value is minus 8. So 5 times enlarge అవుతుంది మీకు ఇమేజ్. ఎన్ని టైమ్స్ enlarge అవుతుంది? 5 times enlarge అవుతుంది. Okay, this is a plus 5. So what it will indicate? If magnification is positive, is it real image or virtual image? Virtual image. Magnification positive అయితే అది virtual image. గుర్తుపెట్టుకోండి. If magnification is positive, what type of image it is? Magnification is positive, what type of image it is? Virtual image. Magnification is positive, so what it will indicate? Yes, what it will indicate? Yeah, it is virtual image. Virtual and erect. Virtual and erect. If magnification value is greater than 1, so it is highly enlarged. Highly enlarged పెట్టాలి, ఎందుకంటే 5 times పెరిగింది ఇమేజ్ హైట్, అవునా?
అంటే మీకు లెన్స్లోనే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, అంటే స్క్రీన్ పైన దీన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయలేము ఇమేజ్ని. కెన్ యూ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్ నౌ? Yes, sir. Okay, this is your ray diagram. Focal length is 10 and object distance is at u, that is -8, and image distance మనకి ఇందాక వచ్చింది కదా, ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, 40 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ హైట్ 5 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2 సెంటీమీటర్ అనుకుంటే ఇది ఎంత ఉండాలి, 10 సెంటీమీటర్ ఉండాలి. అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో ఆబ్జెక్ట్ హైట్తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ హైట్ 5 టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫై అవ్వాలి. ఓకే, now move on to the next one. One half of a convex lens of focal length 10 cm is covered with a black paper. Can such a lens produce an image of complete object placed at a distance of 30 cm from the lens? Draw a ray diagram to justify your answer. First మీరు రే డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేయండి. హాఫ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ కవర్ చేశారు బ్లాక్ పేపర్, అంటే రేస్ పాస్ అవ్వకుండా. సో ఇప్పుడు ఇది లెన్స్ని ఇలా ఫామ్ చేయండి. సో లెన్స్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద షీట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కవర్ చేసేసేయండి. ఓకే, సో దీన్ని షేడ్ చేయండి, అంటే దీని నుంచి రేస్ పాస్ అవ్వకుండా దీన్ని షేడ్ చేసేసారు. ఇక మీరు ఇలాంటి లెన్స్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుందా అని అడిగారు. చేస్తారు. ఎందుకు, రేస్ పై నుంచి పాస్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ లెన్స్, దట్ ఈస్ 10 సెంటీమీటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ 2f ఇక్కడ ఉంటుంది. 2f అంటే 10కి 20కి ఇది 20, రైట్, f 20. సో ఇది కొంచెం దగ్గరలో పెడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆప్టికల్ సెంటర్. ఓకే, సో జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ నేను పెట్టాను. మీరు కొంచెం ఎఫ్కి ఓకి ఎఫ్కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో ఎఫ్కి 2f కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఇమేజ్ని ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడ పెట్టాము, 30 సెంటీమీటర్ దగ్గర. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది బియాండ్ 2f1. అది కూడా ఎక్కడ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ అంటే 30 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ వైపు ఇటువైపు కూడా మీరు ఎఫ్ అండ్ 2f ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇది ఇటువైపు f1 2f1 అనుకుంటే ఇటువైపు ఏమనుకోవాలి, f2 2f2 అనుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు రేస్ పాస్ చేయండి. ద రే విచ్ ఈస్ పాసింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, the ray which is passing parallel to the principal axis, after refraction it passes through the focus. After refraction it passes through the focus. Okay, so next ray ni ela pass chestunam, ray diagram petandi. Okay, parallel ga velledi focus nunchi veltundi. The ray which is passing through the optical center, the ray which is passing through the optical center, koncham paiki. Okay, the ray which is passing through the optical center, it goes straight without bending. Okay, so ఈ రెండు రేస్ ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి కదా, సో అక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో రేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతున్నాయో అక్కడ మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ మీకు ఇక్కడ జరుగుతుంది, అర్థమవుతుందా. సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అయితే ఇది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది కదా. ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మనం కవర్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ v వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నౌ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్? వేర్ విల్ యూ గెట్, వెన్ యూ ప్లేస్ ద ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ 2f1, వేర్ విల్ యూ గెట్ ద ఇమేజ్, బిట్వీన్ f2 and 2f2. Now you see size of the image is very small and real inverted image you will get here. సో మీరు వీలైతే ఈ జస్టిఫై చేయమన్నారు ఆన్సర్ అంటే v వాల్యూ కూడా కనుక్కుందాం. సో ఇప్పుడు f వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ? ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ is +10, you have to consider +10 centimeter, and object distance is how much here, -30. Okay, so image distance find out. What is the formula, lens formula? 1/f equal to 1/v minus 1/u. Then 1/v we can write like this, 1/f plus 1/u. What is the f focal length value we have here? 1/10 plus 1/u, that is minus 1/30. So LCM of this 10 and 30 is 30. 10 3 is 30, 30 1 is 30, right? 3 minus 1, that is 2/30. So which is equal to 1/15. Is it plus or minus? Plus.
సో v ఈక్వల్ టు 15 సెంటీమీటర్. 15 సెంటీమీటర్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? అండ్ F2 కి కరెక్ట్ గా చూడండి, F2 కి 2F2 కి మధ్యలో మనకి ఫామ్ అయింది చూడండి. 15 సెంటీమీటర్ ఎగ్జాక్ట్ గా మధ్యలో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది ఇక్కడ. ఇది రియల్ ఇమేజ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఎలా తెలుస్తుంది రియల్ ఇమేజా ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజా అనేది? సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. v/u 15/30 -30 అంటే ఎంత? -1/2. అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ అయిపోయింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ కనుక మీరు 4 సెంటీమీటర్ అనుకుంటే ఇమేజ్ హైట్ మీకు 2 సెంటీమీటర్ ఫామ్ అవుతుంది, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద హైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఒకవేళ 10 సెంటీమీటర్ అయితే ఇది ఓన్లీ 5 సెంటీమీటర్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఆఫ్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ హైట్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ హైట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ నెగటివ్ ఉంది కదా. సో నెగటివ్ అంటే ఎలాంటి ఇమేజ్ ఇది? రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకే, so if magnification value is greater than 1, what is the magnification value greater than 1 or less than 1 ikkada? Less than 1 అంటే less than 1 అంటే ఏంటి? Diminished image. Okay, what type of image it is? Diminished image. Okay, and now you note down this. ముందు ఆన్సర్ రాయండి. సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందా అంటే జరుగుతుంది. yes, the lens will produce a complete image but brightness of the image will be somewhat reduced. కొద్దిగా తగ్గుతుంది brightness of the image. Okay, is it clear everyone? A converging lens has a focal length of 12 centimeter. Calculate the what distance should the object be placed from the lens so that it forms an image at 48 centimeter on the other side of the lens. Okay, image అనేది other side of the lens form అవ్వాలంటే object ని మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? Right? So the focal length for the converging lens is positive or negative? Focal length for the converging lens is positive. So that is how much here? Plus 12 centimeter. So calculate the what distance should the object be placed. అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెన్స్. అంటే ఏంటి? +48 తీసుకోవాలి. సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసిన సైడ్ ఫామ్ అయితే అప్పుడు మైనస్. ఓకే, సో యూ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? యూ వాల్యూ ఈస్ నెగటివ్. యూ వాల్యూ నెగటివ్ కాదు, యూ వాల్యూ మనకి నెగటివ్ వస్తుంది. సో క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసుకోండి. ఫార్ములా వేయండి. 1/f = 1/v minus 1/u. Then 1/u ఇటువైపు తీసుకొస్తే 1/f ని ఇటువైపు తీసుకురండి. 1/v minus 1/f. What is the value of 1/v? V value is 48 here. F value is 12. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పండి. అండ్ 48 కి 12 కి LCM చెప్పండి నాకు. 48. So 12 how many times 48? 12 4 the 48. So 1 minus 4 is minus 3/48. So 3/48, 3 how many times it is? 16 times. So minus 1/16 will come. So then u value is how much here? U value is minus 16. Okay, so then you find the magnification also. Magnification equal to v/u. Here v we have 48 and u value is minus 16. So that is 16 3 times 48, right? So magnification equal to minus 6. If magnification is negative, what it will indicate? Negative అయితే ఏంటి? magnification value negative అయితే అది ఏమి image? Very good. Real and inverted image. And if magnification is greater than 1, ఇక్కడ 3 ఉంది. Greater than 1 అంటే ఇది ఏంటి? Enlarged image. Enlarged image. And draw the ray diagram also. Magnification value -3 ఉందని చెప్తే 1 కంటే తక్కువని కాదు అర్థం. సో నెగటివ్ సింబల్ ఇండికేట్స్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఓన్లీ వాల్యూ ఇండికేట్స్, అది వాల్యూ మాత్రమే చూడండి. నెగటివ్ సైన్ తో ఆ వాల్యూని చూడొద్దు. ఓకేనా? సో 3 అనేది ఓన్లీ 3 వాల్యూ చూడండి. సో 3 is greater than 1. Magnification value is greater than 1. So it is enlarged image. Okay? A concave lens has a focal length of 20 centimeter. At what distance an object should be placed so that it forms an image at 15 centimeter away from the lens? Now you see, is it concave or convex? Concave lens. For concave lens, focal length you have to consider here minus negative. ఎందుకు అంటే నెగటివ్ ఎందుకంటే చెప్తా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఇలా రేస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి మీకు తెలుసు కదా, రేస్ ఎలా వెళ్తాయి. సో ఇది ఆప్టికల్ సెంటర్, ఇది జస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నా మీకు అర్థం కావడానికి.
నా యూ సీ ఎందుకు మనం ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ నెగిటివ్ తీసుకోవాలో మీకు ఎప్పుడు చెప్తాం. ఇది ఇట్లా డైవర్జ్ అవుతాయి రేస్, కన్వర్జ్ అవ్వవు. వీటిని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇవి ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ నుండి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ రేస్ అన్ని కూడా. ఐసా డైవర్జ్ हो रहा है रेस, ठीक है. సో ఇక్కడ నుంచి రేస్ డైవర్జ్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఎటువైపు ఉంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు ఉందా, నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు ఉందా? ఇటు ఉంటే పాజిటివ్, ఇటు ఉంటే నెగటివ్. సో ఫోకల్ లెంత్ ఎటువైపు ఉంది, నెగటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. కాబట్టి ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ -20 తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఇదేమో పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇదేమో నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. తెలుసు కదా, ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ కాన్కేవ్ లెన్స్ విషయంలో నెగటివ్ ఎందుకు తీసుకోవాలో. సో at what distance an object should be placed, అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ an image at 15 centimeter away from the lens. So v value also you have to consider here -15, ఎందుకంటే in case of concave lens you will get always virtual and direct image same side of the object. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ వైపే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసిన వైపే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ నీకు ఇమేజ్ ఫామ్ కాదు. ఆబ్జెక్ట్ ఎటువైపు ఉందో అటువైపే ఇమేజ్ నీకు ఫామ్ అవుతుంది. సో అందుకే v వాల్యూ -15 తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మీరు ఈ సైన్స్ కనుక తప్పు తీసుకుంటే క్వశ్చన్ మొత్తం రాంగ్ అయిపోతుంది, అంటే ఆన్సర్ రాదు మీకు. u వాల్యూ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫార్ములా చెప్పండి. 1/f equal to 1/v minus 1/u. This is the lens formula. So from this you have to find out the u value. 1/v minus 1/f. అంతే కదా, -1/u వస్తే +1/u. So ఇది ఇటువైపు వెళ్తే -1/f. So what is 1/v value? -1/15. Minus of minus plus. So 15 కి 20 కి LCM చెప్పండి నాకు. 15 టేబుల్లో 20 టేబుల్లో వచ్చే కామన్ మల్టిపుల్ ఏది? 60 కదా. సో LCM 60 అవుతుంది. 15 how many times 60? 15 4 जा 60, 20 3 जा 60. సో 1/u equal to -1/60. అంటే u వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? -60 సెంటీమీటర్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ v వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? -15. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ మీరు చాలా దూరంగా ప్లేస్ చేసిన ఇమేజ్ చాలా దగ్గరగా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది మనకి మిర్రర్ దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది? కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే వెహికల్ సైడ్ మిర్రర్ అది ఎలా అయితే బిహేవ్ చేస్తుందో కాన్కేవ్ లెన్స్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దీనికి రే డయాగ్రామ్ మీరు గీయాలి. సో రే డయాగ్రామ్ ఎలా గీస్తారు? రే డయాగ్రామ్ గీయాలంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ గీయండి. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పాసెస్ త్రూ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో ఇప్పుడు మీరు కాన్కేవ్ అన్నారు కాబట్టి కాన్కేవ్ లెన్స్ డ్రా చేయండి. కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇలా ఉంటుంది కదా. సో నేను రఫ్గా డ్రా చేస్తున్నాను, మీరు కొంచెం ఫేర్గా డ్రా చేసుకోండి. కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? ఫోకల్ లెంత్ -20 ఉంది. అండ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ మీరు ప్లేస్ చేయాలి? ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఫోకల్ లెంత్కి ముందు ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? సో ఇది 20 అవుతాయి, ఇది 40 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 20లో నీకు ఇమేజ్ ఇక్కడ, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. మీకు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్, ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్. ఓకేనా? సో ఆబ్జెక్ట్ హైట్తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ హైట్ చాలా చిన్నదిగా ఉంది. అవును, ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఇమేజ్. సో రేస్ ఎలా పాస్ చేయాలి? సో రేస్ నేను జస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నాను. రేస్ ఇలా వెళ్తుంది కదా, డైవర్జ్ అవుతుంది. సో డైవర్జ్ అయిన రేస్ని కొంచెం మీరు ఏం చేయాలి? బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. సో అది ఎక్కడ నుండి వెళ్తున్నట్టుగా కనిపించాలి మీకు? ఫోకస్ నుంచి వెళ్తున్నట్టుగా కనిపించాలి. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా డైవర్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోకస్ నుంచి వెళ్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇంకొక రేని పాస్ చేయాలి మీరు. సో ఆ రే ఎలా వెళ్ళాలి? ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి వెళ్ళాలి. ఆ రే ఎలా నుంచి వెళ్ళాలి? ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళాలి. ద రే విచ్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఇట్ గోస్ స్ట్రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి వెళ్తున్నట్టుగా గీయండి. ఓకే, సో మీకు ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ కాదు, సో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే రేస్ మీట్ అవుతున్నాయో అక్కడ మీకు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇమేజ్ రేస్ మీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇమేజ్ మీరు గీయండి. సో మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ కాదు. ఓకే, సో రేస్ ఎక్కడైతే మనకి మీట్ అవుతున్నాయో అక్కడ మీకు ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాన్కేవ్ లెన్స్ రే డయాగ్రామ్. Is it clear everyone? Okay, move on to the next question.
An object of height 4 cm is placed at a distance of 30 cm from the optical center O of a convex lens of focal length 20 cm. Draw a ray diagram to find the position and size of the image. Mark optical center O, principal focus F on the diagram. Also find the approximate ratio of size of the image to the size of the object. సో ఇక్కడ రేషియో ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే దాని అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాళ్ళు అడిగింది. ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా HI/HO. ఓకే, సో మీరు ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సో ఏమేమి ఇచ్చారు చూద్దాం. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఇచ్చారు. ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఎంత ఇచ్చారు, 4 cm ఇచ్చారు, 4 cm. అండ్ we placed at a distance of 30 cm from the optical center O. So distance of the object is minus 30 cm. So U value always minus 30, remember. And focal length value for the convex lens is positive. So that is how much here? Plus 20 cm. Okay. So we need to find the V value and M value and optical. What is the lens formula? 1 by F equal to 1 by V minus 1 by U. ఓకే, సో V వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Vని బయట తీసుకుందాం. -1/u ఇటు వస్తే +1/u అవుతుంది కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1/20 -1/30 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. ఎస్, 1/v ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 20 and 30? 60. 20 టేబుల్లో రావాలి, 30 టేబుల్లో రావాలి. 23 just 60, 32 just 60. Okay, so 3 minus 2 is 1/60. So 1/v. So v equal to enta 60 cm. plus 60 centimeter. So magnification value find out cheyandi. Magnification equal to v by u. So how much it is? 60 by minus 30. How much it is? -2. -2. Then hi/ho ela find out cheyali. hi/ho equal to m. Then HI, how do you find out? HI వాళ్ళు HI ఏం అడగలేదు. వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే ఓన్లీ రేషియోని అడిగారు. HI వాల్యూ కావాలంటే M ఇంటూ HO చేయొచ్చు. సో చేద్దాం. HI ఈక్వల్ టు M ఇంటూ HO అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. -2 ఇంటూ 4 ఎంత వచ్చింది? -8 cm. ఫైనల్గా వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే HI/HO రేషియో అడిగారు. HI/HO రేషియో అంటే మీకు మళ్ళీ -2నే కదా వచ్చేది. Okay, so HIB is 8 cm, HO is 4 cm. Sorry, 4 cm. So that is 2/1. If a negative sign indicates inverted image, only value తీసుకోవాలి. HI/HO is how much here? 2:1. So దీనికి రే డయాగ్రామ్ గీయాల్సి ఉంటుంది. మీరు రే డయాగ్రామ్ గీయండి. Other ray diagram like this. So thank you for watching. Please subscribe Samyan's Academy.